नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर ट्विन सिटी ट्राफिक संभाଳିବେ छात्र छात्री सूचना देले पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। तेज एथर छात्र छात्री माने संभाଳିबे ट्राफिक आज 53टी स्टूडेंट ट्राफिक वॉलंटियर कमिशनरेट पुलिस रे शामिल मध्य होइचंती। समस्त स्टूडेंट वॉलंटियर को निर्दिष्ट पोशाक टोपी मध्य दिया जायछि। स्टूडेंट को योगदान बड़ सहायक हेबो बोली एस देवदत्त सिंह कहिसंती। स्टूडेंट को योगदान ट्राफिक व्यवस्था को आहुरी मजबूत करियो बोली आज सूचना दैचंती। परवर्ती खबर रही बन्या पानी रे उबुटुबु उत्तर ओडिशा बालेश्वर रे प्रबल बन्या नदी कूलिया उपरे दाउ साधुची सुवर्णरेखा और जलका नदी। किछि दिन हेबो मध्य सुवर्णरेखा नदी रे पंचम थर बन्या आसथिया बेले जलका नदी रे द्वितीय थर बन्या आसछि। तबे जलका नदी रे बन्या आसीबा जोगु बस्ता ब्लॉक रो 8टी पंचायत सदर 40 रु अधिक गाँ प्रभावित होइछि। शह शह हेक्टर चाष जमी रे लहड़ी मारुछि बन्या पानी। जलका नदी रे जलस्तर विपद संकेत प्रभावित हेउता बेले सुवर्णरेखा नदी रे मध्य जलस्तर विपद संकेत होइछि। नदीर राजघाट निकट में मध्य विपद संकेत होइछि। सेपटे मध्य चाष जमीकर क्षयक्षति आकलन मध्य करा जाउछि। तांको मध्य क्षतिपूरण राशि मध्य मिलिबो। एपटे मध्य तलिया अंचल लोकों को जाई आश्रय स्थल रखा जिबा सहित सुखिला खाद्य मध्य प्रशासन पक्षरु दिया जाउछि। परवर्ती खबर रही हीराकुद डैम रे 20टी गेट दे होउछि जल निष्कासन। ऊपर मुंडरे फुलुछि महानदी बढ़ुछि जलस्तर। हीराकुद डैम रो 20टी गेट दे जल निष्कासन हेउछि। डैम रो बाम पार्श्व 13टी गेट डाहाण पार्श्व 7टी गेट खोला रहिछि। हीराकुद भंडारे जलस्तर 615 फुट रही। जल भंडार प्रति सेकेंड 3,65,116 क्यूसेक जल प्रवेश करुच्ची। सेपरि 3,46,046 क्यूसेक जल निष्कासित होउची। परवर्ती खबर रही स्कूल छात्र छात्री बड़ खबर हाउस यूनिफॉर्म रु हटला सबुज रंग एणिकी विद्यार्थी पाइबे गेरुआ रंगर आई कार्ड। 2025-26 शिक्षा वर्ष में समस्त प्राथमिक विद्यालय प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री नुआ आई कार्ड कर आई कार्ड रंग मध्य सबुज रु हटा जाई गेरुआ रंग कर छात्र छात्री नाम श्रेणी जन्म तारीख रोल नंबर फोन नंबर एसत प्रधान शिक्षक और शिक्षयित्री दस्तखत रहा बाध्यतामूलक रही। शिक्षा विभाग पक्षर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को मध्य चिट्ठी कर विभिन्न समय बाहर पिला कैंपस मध्य को प्रवेश करुथिबारु आई कार्ड को बाध्यतामूलक कर विद्यालय पिला माने आसीबा पूर्व आई कार्ड बेकरे पकाई आसीबे। केवल आई कार्ड रंग बदली नहीं बरं स्लोगान बदल जाइए। स्लोगान ने परिवर्तन कर विद्यावंत विद्यार्थी विकसित ओडिशा रखिया राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। सहित हाउस यूनिफॉर्म और टोपीर लोगो परिवर्तन कर। परवर्ती खबर रही लोकों अभियोग शुणुंट मुख्यमंत्री 1000 लोकों ऑनलाइन पंजीकरण नुआ प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी यूनिट 2 स्थित कैपिटल नर्सरी निकट में चलित थर अभियोग शुणाणी आयोजित होती। आज शुणाणी 1000 लोकों ऑनलाइन पंजीकरण होता। वर्षा को दृष्टि रखी अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ स्वतंत्र व्यवस्था कराइला। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मल्लिक आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र मत्स्य संपदा पशु विकास गोकुलानंद मल्लिक एवं प्रमुख मुख्यमंत्री सहित अभियोग शुणुते। प्रथम दिव्यांग सहित आलोचना करथिले मुख्यमंत्री समस्या समाधान करे। परवर्ती खबर रही 4 कोटी टंकार पुरस्कार घोषणा कले पंचायत राज मंत्री 3 स्तर में दिज्व पुरस्कार। तेज कहुच्छे विभिन्न काम को आधार कर राज्य जिला ब्लॉक स्तर में पुरस्कार दिज्व। टॉप 3 जिला पंचायत संशोधन केंद्र पुरस्कार पर योग्य विचार करा। मनरेगा स्वच्छता बाह्य मलमुक्त जल जीवन मिशन सुशासन दक्षता विकास आय स्रोत वृद्धि ऑनलाइन ऑडिटर महिला भागीदारी वृद्धि आदि विभिन्न क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन आधार पुरस्कार दिज्व। राज्य स्तर ब्लॉक जाए 25 लाख टंकार अर्थराशि 1 लाख टंका पर्यंत अर्थराशि प्रदान कर। तेज जो विषय अनुसार पुरस्कार मिली से विषय संपर्कित विकास कार्य विवाह एवं सामुदायिक ढांचा विकास रास्ताघाट पानीय जल अन्य सुविधा ढांचा स्वास्थ्य शिविर आयोजन चिकित्सा शिविर महिला और शिशु स्वास्थ्य उपक्रम डिजिटल सार्वजनिक लाइब्रेरी डिजिटल क्लासरूम उन्नत पाठन सुविधा ऑनलाइन एवं ऑडिट संपादन एमती सबू उत्कृष्ट विषय भित्तिक रही अन्य मानदंड आधार पुरस्कार राशि मिले बोली आज पंचायतराज मंत्री सूचना देइचंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷକୁ 2ରୁ 3 ଥର ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ଶେଷ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାତି 11ଟା ପରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା। ଏଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଦେଖିବାରୁ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବନ୍ୟା ବିପଦର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 11,016 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର ରହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 9 ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜି କୋଣାର୍କରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ 1,02,40,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। 1,88,000 ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ 3ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ତାଙ୍କୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ବା 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଜଗାର ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କୋଟିଆରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗିରଫ ହୋଇ ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଗିରଫ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ କୋର୍ଟ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଜେଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଅମରେଶ ଜେନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜେଲ ଯିବାରୁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫସାଇ ଦେଇଛି। 100% ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସବୁ କହିବେ। ତେବେ ଅମରେଶ ଜେନା ଏଭଳି କାହିଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କହିଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ନାଁ ଖୋଲିବି। ଅମରେଶଙ୍କ ନାଁ ନେଇନଥିବା ବେଳେ ଜେଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଯାହା ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 2023 ମସିହାରେ ନାବାଳିକା ଥିବା ବେଳେ ଅମରେଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅମରେଶ ଜେନା। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଅମରେଶ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି 4 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ, ଟଳିଲେ 4 ମାଓବାଦୀ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା। 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଲେଡ୍କି ବାହାନ ଯୋଜନାରେ ଗଡ଼ବଡ଼, 14,000ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା। ପୁରୁଷଙ୍କ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ଯୋଜନା ଜଣକ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହାତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। 1,000 କି 2,000 ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 14,000 ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲେଡ୍କି ବାହିନୀ ଯୋଜନାରେ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ଖବର ଆସିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଡ୍କି ବେହେନ ଯୋଜନା ସରକାର ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଯୋଜନାରେ 14,000 ମହିଳା ବଦଳରେ 14,000 ପୁରୁଷ ଜାଲିଆତି କରି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 21ରୁ 65 ବୟସର ଯେଉଁ ମହିଳା ବାର୍ଷିକ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ 2024 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ସଫଳତା କାରଣ ହେଉଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହି
ଏହି ଦ୍ୱାରା ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି। ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ 14,000 ପୁରୁଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଡିଟ୍ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ନହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। 14,298 ପୁରୁଷଙ୍କୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନାର 10 ମାସ ପରେ ବି ଜାଲିଆତି ପଦାରେ ଏବେ ଆସିଛି। ପୁରୁଷ ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଆସିଥିବା ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଝିଅକୁ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଟ୍ୟାଗ। ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଆସିଥିବା ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କହିଲେ ଝିଅ ଏବେଠୁ ରାଜ୍ୟର ଝିଅ। ହିମାଚଳ ସରକାରକୁ ଝିଅକୁ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଟ୍ୟାଗ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର। ବାପା ମା ଛେଉନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୁନି ଝିଅ। ବାପା ମା ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ। କୁନି ଝିଅକୁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହିମାଚଳ ମଣ୍ଡିରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ ବୋହିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ବାପା ମା ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯିଏ ଯାହାର ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅ ପାଲଟି ଯାଇଛି କୁନି ଝିଅ। ଶିଶୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନୀତିକା। 10 ମାସର ନୀତିକା ଏ ଦୁନିଆର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ହରାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଲାଳନ ପାଳନ, ସମର୍ଥନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେବ। ତେବେ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତଜନକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିବା ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ଆଘାତ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ, ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାଇଟେକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକାଶ ଜରିଆରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହୃଦରୋଗୀକୁ ଦିଆଗଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ, ଚାଲିଗଲା 1300 ରୋଗୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛି। ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ ଏକାଳେ 1300 ଲୋକଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଖବର ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇ କାର୍ଡ, କଲେଜର ରେଜଲ୍ଟ, କଲେଜର କିଛି ତଥ୍ୟ ପଠାଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ 15,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କଦାପି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଥର ମିଳିବ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନେ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି, 19, 20ତମ କିସ୍ତି। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 20ତମ କିସ୍ତିକୁ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟର ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳିବ ସହାୟତା ବୋଲି ଏପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ କାଲି ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରୁ ଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନଦୀ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି କମିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।